morning, good afternoon, good evening to all the students, parents, teachers, and educators who are watching this video. Welcome in the Bridge Course series presented by my online English class. This Bridge Course is designed by the Government of Maharashtra Education Department. Welcome in day 19th. Subject English, class 10th. Activity number 2. In this activity, we are going to discuss about the learning objective which has been discussed in the last activity as well. And the learning outcome is to read carefully the passage, the given passage, to have a new idea or the central idea or concept. म्हणजे एखादा पॅसेज दिल्यावरती त्याची जी काही सेंट्रल आयडिया आहे, जी काही नवीन कॉन्सेप्ट आहे, ती समजून घेण्यासाठी, ओळखण्यासाठी विद्यार्थ्यांमध्ये क्षमता निर्माण करणे. त्याच्याशी रिलेटेड ही दुसरी ऍक्टिव्हिटी आहे. Now here are the instructions for teachers, parents and facilitators. Ask the students to read the passage carefully. Passage विद्यार्थ्यांना शांतपणे आणि चांगल्या प्रकारे काळजीपूर्वक वाचायला सांगायचं आहे. Ask them to solve the given task by referring the given text. जे काही टेक्स्ट दिलेला आहे, पॅसेज दिलेला आहे, त्याच्यावर आधारित काही प्रश्न तुम्हाला विचारले जाणार आहे, काही टास्क तुम्हाला पूर्ण करायचे आहेत. Instructions for students. Read the given passage carefully. काळजीपूर्वक दिलेला पॅसेज वाचा. In task 1, match the contents of group A with group B. म्हणजे match the following अशा प्रकारचा टास्क 1 असणार आहे. And task 2 will be state whether the given statements are true or false. म्हणजे match the following आणि true or false अशा प्रकारचे दोन ऍक्टिव्हिटीज, दोन टास्क तुम्हाला यामध्ये करायचे आहेत. Now the first activity, learning activity. Read the following passage and complete the tasks given below. We have to read this passage and then we have to complete task 1, that is match the following, and task 2, that is state whether true or false. Now let us read the paragraph. Hi Lucia, how are you? It was so nice to meet you last week in Sydney at the sales meeting. How was the rest of your trip? Did you see any kangaroos? I hope you got home to Mexico City okay. Anyway, I have the documents about the new Berlin offices. We are going to be open in 3 months. I moved here from London just last week. They are very nice offices and the location is perfect. There are lots of restaurants, cafes and banks in the area. There is also public transport. We are next to a U-Bahn, that is the name for the metro here. Maybe you can come and see them one day. I would love to show you Berlin, especially in the winter. You said you have never seen snow. You will see lots here. Here is a photo of you and me at the restaurant in Sydney. That was a very fun night. Remember the singing Englishman? Crazy. Please send me any other photos you have of that night. Good memories. Please give me your email address and I will send you the documents. Bye for now, Michael. So here is the passage. This passage is written, the text is written from one friend to another, and the friend who has written this passage or the letter or the message is discussing about the life in Berlin and also about the fun that they had in the restaurant of Sydney. ते सिडनी या ठिकाणी ऑस्ट्रेलियामध्ये हे शहर आहे, त्या ठिकाणी भेटले होते. त्या ठिकाणी त्यांनी खूप मजा केली होती. त्यानंतर तो जर्मनीला शिफ्ट झालेला आहे, बर्लिन या शहरात राहतोय. बर्लिन हे शहर कसं आहे हे तो लुसियाला सांगतोय. लुसियाचा देश मेक्सिको आहे. तर अशा प्रकारे हे पत्र दिलेलं आहे किंवा मेसेज लिहिलेला आहे. त्याच्यावर आधारित आपण आता ऍक्टिव्हिटीज बघूया. मॅच द फॉलोइंग. ग्रुप ए प्लेसेस अँड ग्रुप बी सेंटेन्सेस. Now, first, there are 4 places given: Berlin, London, Mexico City, and Sydney. And in Group B, there are sentences. Michael and Lucia met here. Michael and Lucia येथे भेटले.
Michael's new offices are here. Michaelचे नवीन ऑफिसेस येथे आहे. Michael used to live here. Michael तेथे राहायचा पूर्वी. Lucia lives here. आता लुसिया या ठिकाणी राहते. तर अशा प्रकारे आपल्याला ह्या मॅच द फॉलोइंग्स करायच्या आहेत. नाउ हिअर आर दी cities and here are the sentences. Now first is Berlin. Berlin ची कोणती पेअर आपण मॅच करू शकतो? Mike's new offices are here in Berlin. Then London, Michael used to live here. Here is a sentence. I moved here from London. लंडनला तो पूर्वी राहायचा, आता तो बर्लिनला त्याचं ऑफिस आहे. मेक्सिको सिटी, लुसिया लिव्स हिअर. लुसिया कुठे राहते? मेक्सिको या ठिकाणी राहते. या ठिकाणी तुम्ही आपण दाखवते बघा, आय होप यू गॉट होम टू मेक्सिको सिटी. ओके. त्यानंतर सिडनी. सिडनी इज द सिटी वेअर मायकल अँड लुसिया मेट. तर अशा प्रकारे आपल्याला ही लर्निंग ऍक्टिव्हिटी, हे टास्क जे होतं पहिलं, हे पूर्ण करायचं आहे. Moving to the next task. Here is a task. State whether the sentences are true or false. Now the first sentence. Michael and Lucia were friends from school. This is a false sentence because they had met in the office meeting in Sydney. लहानपणापासूनचे ते मित्र नव्हते. They work for a company that sells थिंग्स. तर याचं उत्तर तुम्ही आता या ठिकाणी शोधायचं आहे. हे टास्क आता तुम्हाला सांगणार आहे मी पुढचं. द न्यू ऑफिसेस आर इन अ व्हेरी गुड लोकेशन. हे पण उत्तर खूप सोपं आहे. ट्रू ऑर फॉल्स. देर इज अ मेट्रो नेक्स्ट टू द ऑफिसेस. मायकलच्या ठिकाणी त्याचं ऑफिस या ठिकाणी आहे, त्याच्या समोरच मेट्रो आहे की नाही हे तुम्ही पॅसेजमधून बघायचं आहे आणि त्या ठिकाणी उत्तर लिहायची आहेत. ठीक आहे. हे ट्रू किंवा फॉल्स, दिस इज व्हेरी सिम्पल. देन प्रॅक्टिस ऍक्टिव्हिटी इज गिवन. रीड एनी पॅसेज फ्रॉम सोशल मीडिया अँड प्रिपेअर सिमिलर टास्क ऑन रेड मेसेज. आपण सोशल मीडियामधनं अशा प्रकारे कोणताही पॅसेज घेऊ शकतो आणि त्याच्यावर हेच टास्क कंप्लीट करू शकतो. या ठिकाणी एक सॉल्व्ड ऍक्टिव्हिटी दिलेली आहे, डेमो दिलेला आहे. आपण हे वाचूया पॅसेज. द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज. His two brothers and his sister had already flown away the day before. तर या ठिकाणी एका सीगल बद्दल सांगितलेलं आहे. द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज. His two brothers and his sister had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. एक यंग म्हणजे छोटासा पक्षी, सीगल पक्षी त्या ठिकाणी लेजवरती उभा आहे. लेज म्हणजे कठडा किंवा कडा किंवा आपण ज्याला कड्याचं टोक म्हणूया, त्या ठिकाणी उभा आहे आणि त्याची बहीण आणि भाऊ अगोदरच उडून गेलेले आहेत आणि तो एकटाच राहिलाय. का? कारण त्याला उडण्याची भीती वाटतेय. Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. आणि त्या सुळक्यावर, त्या कड्यावर तो मागून पळत येतोय आणि अगदी त्याच्या कडेला गेला. ब्रिंक म्हणजे कडा किंवा टोक. त्या टोकावरती किंवा कडेला एकदम गेला की त्याला तिथून पंख फडफडवायचे आणि उडायचं. नेमकं त्या क्षणाला काय होतं, तो घाबरतो. The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. का घाबरला तो? कारण की तिथून त्या सुळक्यावरून किंवा त्या कड्यावरून पुढे अथांग समुद्र दिसतोय आणि खाली खूप खोल आहे, माइल्स खूप खोल आहे. He felt certain that his wings would never support him. मग त्याला असं वाटतं की मी एवढं छोटं आहे, एवढं खोल आहे, माझे पंख नाजूक आहेत, मला ते सपोर्ट करणार नाही. So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge. मग तो काय करतो? Where he slept at night. तो परत मागे येतो, डोकं खाली, मान खाली घालून मागे येतो आणि ज्या ठिकाणी तो रात्री झोपलेला असतो त्या ठिकाणी तो जाऊन
बसतो. Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink. आणि तिथेच बसून राहतो. जरी त्याचे छोटे छोटे भाऊ आणि त्याच्याही पेक्षा छोटी बहीण की जिचे विंग्स किंवा जिचे पंख हे त्याच्याही पेक्षा नाजूक आहेत, ते मात्र मस्त उडतात आणि तो मात्र त्या ठिकाणी बसून राहतो. फ्लॅप्ड देअर विंग्स अँड फ्ल्यू अवे. ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज टू टेक दॅट प्लंग विच appeared टू हिम सो डेस्परेट. टू मस्टर अप करेज म्हणजे ज्या वेळेला त्याचे छोटे छोटे भाऊ बहिणी उडतायत, त्याला मात्र ते धाडस गोळा करणं जमत नाहीये. हिज फादर अँड मदर हॅड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली, अपब्रेडिंग हिम. म्हणजे ओरडतायत त्याच्यावरती की तू बघ तुझे छोटे छोटे भाऊ बहीण कशा प्रकारे तिथे उडतायत आणि तू बसलाय इथे निवांत. तुला पण हे सगळं केलं पाहिजे. अपब्रेडिंग म्हणजे स्कोल्डिंग, ओरडत आहेत त्याला. श्रीली म्हणजे मोठ्या आवाजामध्ये. थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्ल्यू अवे. आणि जर तो उडाला नाही, त्याने जर उडण्याचा प्रयत्न केला नाही, तर त्याला काही खायला दिलं जाणार नाही, अशा प्रकारे त्याला ते काय करतायत, घाबरवतायत. बट फॉर द लाईफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव्ह. पण त्याला त्याचं काही त्या ठिकाणी धाडस होत नाही. तर अशा प्रकारचे हे छोट्याशा सीगल बद्दल छान पॅराग्राफ आहे. या ठिकाणी टास्क 1 मॅच द फॉलोइंग हे सोडवून दिलेलं आहे तुम्हाला, आणि दुसरं पण टास्क सोडून दिलेलं आहे. श्रीली, अपग्रेडिंग आणि स्कोल्डिंग आणि लाऊडली हे शब्द आहेत. समानार्थी शब्दांचा जोड्या या ठिकाणी लावायच्या आहेत. श्रीली म्हणजे लाऊडली, अपग्रेडिंग म्हणजे स्कोल्डिंग. Then there are two sentences. Just have to tell whether they are true or false. The young seagull was not confident about the ability of his wings. The statement is true. He was afraid that he will not be able to fly or his wings will not support him. So this sentence is true. The siblings of the seagull had longer winged than the seagull. म्हणजे त्याचे जे सिबलिंग्स होते, त्याचे जे भाऊ बहीण होते, त्यांना त्या छोट्या सीगलपेक्षा मोठे मोठे पंख मिळालेले होते असं काही नाहीये. दे हॅड द सेम काइंड ऑफ विंग्स, और इवन द सिस्टर who was little or who was younger to the seagull, the bird had very small wings than this seagull. So the sentence is false. अशा प्रकारे आपल्याला ही सॉल्व्ड ऍक्टिव्हिटी डेमो म्हणून दिलेली आहे. त्यानंतर एक्सटेन्शन ऍक्टिव्हिटी बघा काय दिलेली आहे. रीड द फॉलोइंग पॅसेज अँड कम्प्लीट द टास्क गिव्हन बिलो. नाव हिअर इज अ passage. We will read it. Hi Saima, quick email to say that sounds like a great idea. Saturday is better for me because I am meeting my parents on Sunday. So if that's still good for you, why don't you come here? Then you can see the new flat and all the work we have done on the kitchen since we moved in. We can eat at home and then go for a walk in the afternoon. It's going to be so good to catch up finally. I want to hear all about your new job. So this message or the letter or the mail is written to सायमा. सायमाने एक नवीन जॉब शोधलेला आहे हे आपल्या या वाक्यातनं कळतंय, आणि तिला तिचा मित्र किंवा तिची मैत्रीण आहे ती आपल्या घरी बोलवत आहे. Our address is 52 Charles Road, but it's a bit difficult to find because the house numbers are really strange here. म्हणजे ते सुद्धा थोडक्यात त्या ठिकाणी नवीनच आलेले आहेत. या ठिकाणी त्यांनी सांगितले की नवीन घर मी कसं केले वगैरे ते तू बघायला ये. तर या ठिकाणी ऍड्रेस दिलेला आहे. अँड शी इज ऑल्सो टेलिंग सायमा दॅट प्लीज बी केअरफुल बिकॉज द हाऊस नंबर्स आर क्वाईट स्ट्रेंज. विचित्र आहेत नंबर्स, पटकन घर सापडत नाही. इफ यू टर्न लेफ्ट ॲट द पोस्ट ऑफिस अँड कीप गोईंग पास्ट द बिग व्हाईट हाऊस on Charles Road, there is a small side street behind it and the house is 50 to 56 in. अशा प्रकारे तिने पत्ता तर सांगितलाच आहे, शिवाय तिथे कसं जायचं, कुठे राईट टर्न घ्यायचा, कुठे स्ट्रेट जायचं हे सुद्धा तिला सांगितलेलं आहे. डोंट आस्क मी वाय द साईड स्ट्रीट डझंट हॅव अ डिफरंट नेम. आणि ह्या साईड स्ट्रीटला वेगळं नाव का नाही हे तुम्हाला विचारू नको, आम्ही सुद्धा या ठिकाणी नवीनच आलेलो आहोत. बट कॉल मी इफ यू गेट लॉस्ट and I will come and get you.
पण जर तू हरवलीस, इफ यू गेट लॉस्ट देन प्लीज डू कॉल मी. I'll be there, I'll come and I'll get you home. Let me know if there is anything you do or don't like to eat. तुला जर तू घरी येणारच आहेस तर तुला काय खायला आवडेल किंवा काय खायला आवडणार नाही हे तुम्हाला आत्ता सांगून ठेव. रिअली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू सून. आणि मी तुझी वाट पाहत आहे. काय कर, तू नक्की ये. आय विल बी वेटिंग फॉर यू. आता या ठिकाणी काही सेंटेन्सेस दिलेले आहेत आणि त्याच्यामध्ये बोल्ड टायपिंगमध्ये काही शब्द आहेत की जे शब्द त्याच्यामध्ये बसत नाहीत. फॉर एक्झाम्पल, दॅट साऊंड्स लाईक टू ईट. हे वाक्य काय आहे या ठिकाणी चुकीचं आहे. आता इथे वाक्यांमधले शब्द एक्सचेंज केलेले आहेत ते आपल्याला योग्य त्या ठिकाणी घालायचे. उदाहरणार्थ, दिस साऊंड्स लाईक अ गुड आयडिया हे वाक्य होतं, बरोबर. त्यानंतर अजून काय वाक्य होऊ शकतं? कीप गोईंग किंवा कॉल मी इफ यू गेट लॉस्ट हे वाक्य होऊ शकतं. कॉल मी इफ यू गेट लॉस्ट. त्यानंतर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू हे एक वाक्य आहे. त्यानंतर कीप गोइंग पास्ट द बिग व्हाईट हाऊस हे एक वाक्य आहे. त्यानंतर देर इज एनिथिंग यू डू और डोंट लाईक टू ईट हे वाक्य आहे. ओके. आणि शेवटचं वाक्य आहे या ठिकाणी, हाऊस नंबर्स आर रिअली स्ट्रेंज. ठीक आहे. अशा प्रकारे हे तुम्हाला रंगांवरनं कळेल की कोणतं वाक्य कोणाशी जोडायचं आहे. तर अशा प्रकारे हे वाक्य शब्द त्याने एक्सचेंज केलेले आहेत. आपल्याला मिनिंगफुल सेंटेन्सेस तयार करायचे आहेत. त्यानंतर टास्क 2, स्टेट वेदर द सेंटेन्सेस आर ट्रू ऑर फॉल्स. दिलेले वाक्य बरोबर आहे किंवा नाही हे आपल्याला लिहायचंय. सायमा अँड ग्रेगॉर आर कमिंग टू मीट ऑन सॅटरडे. आता या ठिकाणी दिस सेंटेन्स इज फॉल्स. Gregor is going to make lunch. Yes, it may be true. They haven't seen each other for a long time. This is also true. Saima's life hasn't changed since they last met. याचं उत्तर तुम्ही पॅराग्राफ मधनं शोधून लिहायचं आहे. त्यानंतर इव्हॅल्युएशन. हाऊ द स्टुडंट्स आर गोइंग टू बी इव्हॅल्युएटेड. रीड अलाउड द पॅसेज फ्रॉम युअर टेक्स्ट बुक. पुस्तकातला पॅसेज वाचा आणि ट्राय टू गेस द मिनिंग्स ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स. जे नवीन शब्द येतील, अवघड शब्द असतील, आपण अवघड म्हणण्यापेक्षा नवीन म्हणूयात, कारण की शब्द शिकलात तर तो कोणताही शब्द आपल्याला अवघड वाटत नाही. तर असे नवीन शब्द आपण काय करायचे आहेत, शोधायचे आहे. त्याचा मिनिंग गेस करायचा आहे. काय मिनिंग असेल ते वाक्य संपूर्ण वाचलं, त्याचा संदर्भ लक्षात घेतला तर आपल्याला त्या शब्दाचा अर्थ सुद्धा सांगता येतो. दीक्षा व्हिडिओची लिंक या ठिकाणी दिलेली नाहीये. देन माय टेक अवे टुडे. विद्यार्थी काय शिकणार आहे? हाऊ टू अंडरस्टँड अ न्यू कन्सेप्ट थ्रू रीडिंग. वाचन करून लक्षपूर्वक वाचन करून नवीन कन्सेप्ट कशा प्रकारे शिकून घ्यावी, कशा प्रकारे समजून घ्यावी हे या ठिकाणी विद्यार्थी शिकणार आहेत. सो दिस वॉज ऑल अबाउट the activity. Now, without wasting much time, let us move towards the next activity. Before going forward, I would like to request you, please like, subscribe and share the link of this video. See you in the next activity, next video. Till then, goodbye.